I am Sej Joshi. I am currently working at DNN as the managing director. I am also a current member of the national debate team. I have done a few debates. I have organized a few debates. I have been working in the debating sphere for some time now. The session that we are dealing with today is going to be on the value of debating. It is going to be an introduction to the debating sphere in Nepal. I'll be talking about the basics of debating, how to make arguments, refutations, how you can participate in our tournaments, and how to be a part of the community as well. Without any further ado, I will now start to share my screen and we will begin. Yup, the hand that wrote a page built a city. Um, so the idea that I'm going to talk about in this session is going to be about polishing your thoughts and your ideas, and to make sure that you can be a more critical thinker. Because I believe, and I think most of us believe, that if you have good ideas within your head, if you can refine your ideas, if you can talk about your ideas and refute ideas that you don't think are good, then you can go on to do better things in life, that you can go on to do better projects in life and much more. Next slide. Table of content, what I'm going to talk about in this session. So यो सेसनमा चाहिँ तीनटा कुरा गर्छौँ. नम्बर वान कुरा भनेको वाइ डिबेट. सो डिबेट किन गर्ने, किन भन्दाखेरि आई थिङ्क द्याट दि इमेज अफ डिबेट द्याट इज इन एभ्रीबडिज हेड इज द्याट स्कुलमा बोलाउँछ, धनभन्दा विद्या ठुलो हुन्छ, एउटा टपिक दिन्छ, अनि पछि सबैजना धन अरू सबैजना विद्या गर्छ, सबजना आउँछ बोल्छ, अनि that's pretty much it. But debating is much more than that. Debating is actually a very intensive sport. People prepare for years in debating tournaments. People actually go into tournaments in teams. It's actually a very fun sport to be in. And I'm going to talk about those things. Secondly, I'm going to talk about what's the major differences between normal and parliamentary debating. Normal the thing that you used to do in schools. Parliamentary debating, the thing that you will be doing from now onwards, hopefully. Third, भनेको rules of parliamentary debating, so that you can get started with your parliamentary debate journey. Next slide. So yeah, number one, why debate? Because you will fall in love. And it might seem very cheesy at first, but to be honest, people that start debating do it like very competitively. For example, I started debating since 2019, and I attend like one tournament every month. People that have started debating within our spheres have been debating since like 3 or 4 years as well. People in many universities like Harvard, like Cambridge, Oxford as well do debates quite frequently. So if you start debating, trust me, you will fall in love. You will be doing a lot more debates than you usually do because of the following reasons. Next. Yep, number one, and this is something that probably everybody knows. Debating गर्यो भने public speaking राम्रो हुन्छ. You can talk with people when you debate, because debating at the core is a sport where you talk. So तपाईँले बोल्नुहुन्छ, मेरो कुरा राइट हो भन्नुहुन्छ, राम्ररी यो कुरा राइट हो भन्नुहुन्छ होला, probably polite हुनुहुन्छ, aggressive हुनुहुन्छ. But the thing is that you have to get into a room which is filled with audience, which is filled with many people, and you talk about your ideas. र मेरो कुरा राइट हो भनेर पुश गर्नुहुन्छ के. And because एउटा debate tournament you give anywhere from like 5 to 10 speeches within the span of like 2 days, that means that you become a very good public speaker. It's like one of the best ways to practice public speaking because of the intensity with which you do that thing. But secondly, and more importantly, and यो कुरा चाहिँ एकदमै important हो, this is what distinguishes parliamentary debate from every other form of public speaking, like poetry, like speech, and all of that stuff. Critical thinking is about thinking about stuff in a better way. It's about thinking about issues like, let's say, the issue of race, the issue of religion in our nation in a different way, by looking at good, bad sides and weighing them off and refining your intuition about the world. So critical thinking भनेको चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि debating it exposes you to a whole new host of ideas. For example, I used to think that we should never ban smoking because मान्छेले गर्न मन लाग्छ भने it's fine जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई. So when I started debating, I had to talk about both sides of the cigarette banning debate के. अनि त्यो दुवै कुराहरू सोचेपछि, त्यो दुवै कुराहरूको बारेमा होइन सपोर्ट गर्नु परेपछि होइन तिमीहरूको आइडियाज आफै रिफाइन हुन्छ के. You start to look things in a different way. You become more empathetic, to be honest. Next slide, please.
या क्रिटिकल थिङ्किङ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि म 4वटा तरिका भन्छु अनि 4वटा तरिकाले चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ राम्रो हुन्छ भनेर आई थिङ्क यु क्यान गेट एन आइडिया. नम्बर 1, when you debate you ask questions to yourself. किन भन्दाखेरि हामीले कतिवटा हुन्छ नि डिबेट गर्दाखेरि हेर्नु जस्तो कि धनभन्दा विद्या ठुलो भनेको छ होइन. अनि हामीले बच्चैदेखि भन्दै आइरहेको छ होइन, धन भनेको सबभन्दा ठुलो, विद्या भनेको नि धन पाउने एउटा तरिका हो भन्यो अरे. अनि हामीले धनभन्दा विद्या ठुलो होइन, विद्या ठुलो हो भनेर कुरा गर्नु पर्यो भने we have to ask questions to yourself. के why exactly do we believe in the things that we believe in? के हाम्रो इन्टुइसन यस्तो किन छ भनेर क्वेसनहरू सोध्छौँ के. अनि इफ यु नो growth in terms of intellectual ability can only come when you question things. जब आफ्नो बिलिफ्सहरूले आफ्नो प्रिन्सिपल्सहरूलाई हामी क्वेसन गर्छौँ नि तब त्यो बिलिफ्स र क्वेसन्सहरू स्ट्रङ हुँदै जान्छ के, तब त्यो रिफाइन हुँदै जान्छ के, बिकज यु आर कन्सटेन्टली क्वेसनिङ द ब्याड पार्ट्स एन्ड द विक पार्ट्स अबाउट your intuitions, and that makes your intuition far better. Secondly is thinking on our own, our secondary brain. So यो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि there is a primary brain that actively works. For example, एउटा म्याथको क्वेसन गरिरहेको छौँ भने सपोज लेट्स से एउटा इक्वेसन सल्भ गरिरहेको छौँ भने हामी प्राइमरीले होइन 1 + 1 यो हो, त्यसपछि डिभाइड यो गर्नुपर्छ प्राइमरी सोध्छौँ के. बट देयर इज अल्सो सेकेन्डरी ब्रेन. यो सेकेन्डरी ब्रेन चाहिँ नसोचिकन काम गर्छ के. लाइक एउटा इक्वेसन दिएको छ अरे होइन, 1/2 = x/5 दिएको छ भने हामीहरू क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भने एकदमै सोचेर त्यो गर्दैनौँ के, दिमागमा आफै आउँछ कि ल क्रस मल्टिप्लाई गर्यो x = 10 भनेर निस्क्यो के. यो भनेको हाम्रो सेकेन्डरी ब्रेन हो के. अनि द मोर वी स्टडी, द मोर वी लर्न, द मोर वी एक्सप्लोर टपिक्स, द बेटर आवर सेकेन्डरी ब्रेन बिकम्स एट जजिङ थिङ्स के. सो हामीहरूको सोसाइटीमा पनि धेरै इस्युजहरू हुन्छ कि जसमा हामी धेरै डिबेट गरिरहेको हुन्छौँ कि लाइक सुड पुलिस बी अलाउड टु बिट पिपल इन द स्ट्रिट्स, सुड वी ह्याभ फ्रिडम अफ स्पिच. यस्तो कुराहरू हामी डिबेट गर्दाखेरि एकदमै कमन क्वेसन्सहरू आउँछ. ओके, फ्रिडम अफ स्पिचमा सो सबैले जे पनि बोल्न दिनुपर्छ भन्ने एउटा एउटा भिडमा गएर आगो लाग्यो भनेर कराउन मिल्छ त. सो यस्तो क्वेसन्सहरू सोच्दाखेरि होइन हामी प्राइमरी ब्रेनलाई इङ्गेज गराउँछौँ कि. अनि जब त्यो कुराहरूको एन्सर्स हामीसँग आउँछ नि हाम्रो इन्टुइसन रिफाइन हुन्छ कि. सो जब अर्को कुनै मान्छेले होइन इमिडिएटली यो क्वेसन हामीले सोध्यो भने हामीले इजिली आन्सर गर्न सक्छौँ कि. एन्ड आवर सेकेन्डरी ब्रेन बिकम्स बेटर एट दोज थिङ्स. And you can now think about more complex issues. You can focus on bigger issues. You can focus on deeper issues. So it improves your critical thinking in that way as well. Thirdly, this is very important. हामीहरूको पहिलाको डिबेटमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि you used to come up with a topic about 1 week ago and you would be given around 10 or 15 minutes to talk about that topic. And you would go to internet and के छ, ओके ल यसको फ्याक्टहरू यो छ, यसको यो छ, ओके यो आर्गुमेन्ट यसरी भन्ने सबै कुरा डिजाइन गर्छौँ कि. तर जुन डिबेट हामीहरू गर्छौँ नि, जुन पार्लियामेन्ट्री डिबेट गर्छौँ त्यसमा 7 मिनट स्पिचेस हुन्छ एन्ड यु आर ओन्ली गिभन 15 to 30 मिनट्स अफ प्रिपरेसन टाइम. सो एउटा मोसन दिन्छन्, मोसन भनेको डिबेटको टपिक हो, फर अर अगेन्स्ट भनेर पनि भन्छ त्यसमा. अनि 15 मिनट्समा यु हेभ टु थिङ्क अबाउट द्याट आइडिया के. अनि त्यो 15 मिनटमा सोच्दाखेरि गाह्रो हुन्छ कि, एन्ड टु बी अनेस्ट गाह्रो पनि हुन्छ कि. अनि 15 मिनटसम्म एकदमै हाई लेभल अफ सेल्फ अवेरनेस लिएर हामीले त्यसको बारेमा सोच्नुपर्छ. अनि त्यो सोचेपछि होइन यो ब्रेन इज फोर्स टु डु थिङ्स द्याट इट नेभर ह्याड डन बिफोर. लाइक एउटा टपिकको लागि दिनभरि लगाउनु हुन्थ्यो है, त्यही कुरा 15 मिनट गर्दाखेरि यो ब्रेन इज फोर्स टु वर्क मोर. सो इट्स काइन्ड अफ लाइक गोइङ टु द जिम. सो जिममा गएर पहिला 1 kg उठाउनु हुन्थ्यो भने द मोर यु डु द्याट, द मोर यु progressively overloaded muscles, the more you can lift in the future. That's the same with the brain. When you're forced to do this in 15 minutes to 30 minutes, you can think about these issues in a much deeper way. So सोच्नुहोस् आफै तपाईँ 15 देखि 30 मिनटमा एउटा मोसनको लागि एउटा टपिकको लागि फर अर अगेन्स्टमा बोल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यही 2 घन्टा दिएपछि तपाईँ कति राम्रो बोल्न सक्नुहुन्छ होला. अरू एक दिनै दियो भने तपाईँले कति राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्छ होला. So you are forced to think about ideas in that way as well. And fourthly, and this is very important, हामी कुनै पनि स्पोर्ट गर्यो भने हामीले एउटा फिडब्याक चाहिन्छ के. सो हामीले राम्रो गर्यो भने ओके तिमीले यो कुरा राम्रो गर्यो, किप अन डुइङ दिस, किप अन डुइङ इट बेटर. केही कुरा नराम्रो गर्यो भने ओके दिस इज नट हाउ यु डु इट, स्टप इट भन्छ के. अनि यो फिडब्याक चाहिँ हामीले इन्कर्पोरेट गरेर वी बिकम बेटर पिपल, वी बिकम बेटर एट लेट्स से फुटबल, वी बिकम बेटर एट लेट्स से प्लेइङ गिटार. गिटार बजाउँदाखेरि ओके हातको प्लेसमेन्ट रङ छ भने त्यो कुरा कसरी सल्भ गरिदिनु पर्यो. युजली पब्लिक स्पिकिङ, डिबेटिङ यस्तो अनि क्रिटिकल थिङ्किङको कुराहरूमा फिडब्याक पाउँदैन कि, हामीले आफै सिक्ने हो कि. युजली लाइक हाम्रो सोसाइटीमा एन्ड इभन इन मोस्ट सोसाइटिज एउटा बुक पढ्छौँ क्रिटिकल थिङ्किङमा त्यही कुरा गर्छौँ एन्ड द्याट्स इट के, वी विल लर्न फ्रम समवन बेटर. बट वेन युर इन अ पार्लियामेन्ट्री डिबेट द जज इज
required to give you feedbacks. So के नराम्रो छ भनेर सिस्टमेटिकली यो कुरा नराम्रो छ, यो कुरा यसरी इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भनेर फिडब्याक दिन्छ. And this feedback allows you to become better at what you're doing. Next slide. Yep, importance of critical thinking. So why do we need critical thinking? Number one, thinking under pressure. So सडनली तपाईँको एउटा बिलिफ छ अरे, लाइक सबै धर्मलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भनेर एउटा बिलिफ छ, अनि कसैले आएर भन्यो कि होइन गर्नु हुँदैन, एकदमै अर्कै बिलिफको कुरा गरेर छ अरे. सो त्यति बेला एउटा प्रेसर हुन्छ कि तपाईँले आफ्नो मोरल भ्याल्युज, आफ्नो प्रिन्सिपल्सहरूलाई डिफेन्ड गर्ने के. अनि त्यति बेला प्रेसर पनि हुन्छ कि कसरी बोल्ने भनेर. अनि युजली डिबेटमा पर्दाखेरि मान्छेहरू एकदमै रिसाएर चर्केर होइन बोल्न सक्दैनन् कि, किन भन्दाखेरि दे कान्ट थिङ्क अन्डर द्याट प्रेसर के. when you start parliamentary debating, when you start being critical about issues, and when you have that matter bank beside your head, that's when you can think under pressure, and that's when you can perform things that other people can't do under those situations. Secondly, learn faster. A part of learning, केही कुरा पनि सिक्दाखेरि हामी क्वेसनिङ गरेर सिक्छौँ के. अनि कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले अहिले पढ्दाखेरि चाहिँ कुनै आर्टिकल पढ्यो भने वी बिकम कन्भिन्स्ड बाई इट के. सो कसैले आएर भन्छ यो कुरा गर्यो भने चाहिँ देश अगाडि बढ्छ, यो कुरा गर्यो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्यो भने कन्भिन्स हुन्छ क्या मान्छेहरू, एन्ड इभन हामी पनि कन्भिन्स भइरहेको हुन्छन् कि. तर द वे टु लर्न फास्टर इज नट बाई बिङ कन्भिन्स्ड, इज बाई लुकिङ एट द विक पार्ट अफ that article. It's by looking at the weakness, it's by looking at the holes and things that don't make sense. It's by hunting out the things that aren't true or that aren't providing to the knowledge bank that you want. So त्यसरी गर्दाखेरि हैन, when you question these things हैन, you learn faster because you are trained to question things. 15 minutes मा for and against गर्नु छ भने you have to question so much in order to come up with a 7-minute speech. So when you do that, your ability to learn becomes faster. You can read articles and properly question it within 30 seconds and see why the article doesn't make sense or it makes sense. अनि third idea भनेको चाहिँ generating new ideas. So 7 minute को speech दिनु छ, 15 minutes मा मात्र preparation time छ भने you are forced to generate some idea. Okay? For example, एउटा डिबेट को टपिक छ अरे, के छ भन्दाखेरि नेपालमा हाइड्रो पावर को लागि अझै ड्यामहरु बनाउनु पर्छ, हामीले विन्ड फार्महरु चाहिँ बनाउनु हुँदैन भन्ने डिबेट छ अरे के. हामीले बच्चादेखि भनेको छ कि ड्यामहरु भनेको त राम्रो, हाइड्रो पावर नेपाल 83,000 मेगावाट छ, सेकेन्ड रिचेस्ट इन वाटर रिसोर्सेस भनेर पढिरहेको छौं के. तर जब हामीहरूले वाटर रिसोर्सको अगेन्स्ट बोल्नु पर्ने आछ नि, जब हामीले सोलर एनर्जी र विन्ड एनर्जी राम्रो छ भनेर बोल्नु पर्छ नि, त्यति बेला वी आर फोर्स्ड टु थिंक अबाउट समथिङ न्यू, वी आर फोर्स्ड टु च्यालेन्ज आवर इन्ट्युइसन्स के. अनि त्यति बेला वी जेनेरेट आइडियाज आउट अफ आवर हेड के. ओके, सो मेबी हाइड्रो पावर महँगो छ, ओके त्यसैले हाइड्रो पावर नगर्ने कि, अर मेबी नेपालमा अब फ्लडहरु यस्तो यस्तो कुराहरुको सिचुएसन्स धेरै हुने रहेछ, सो प्रोबब्ली हाइड्रो पावर एकदमै महँगो हुन गइरहेछ, अर इट माइट नट बी फिजिबल. यस्तो यस्तो गरेर हैन, पोलिटिकल स्फियरमा, इकोनोमिकल स्फियरमा, सोशियोलोजिकल स्फियरमा हैन, जब हामीहरूले हैन अननेचुरल आइडियाजहरुको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ नि, त्यति बेला चाहिँ हामीहरूको ब्रेन अकस्टम हुन्छ कि यस्तो नयाँ आइडियाजहरु जेनेरेट गर्नेमा चाहिँ. सो आई थिंक द्याट्स वाइ क्रिटिकल थिंकिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, एन्ड आई थिंक डिबेटिङ हेल्प्स इट. अर्को स्लाइड. Yep, and this is basically smart is the new sexy. So that's how the world works right now. If you're smart, you get the job, you get things done because people value smart people. Okay? Because that's just the way it is. If you're smart, you get successful in the future, you get successful in your life, you get successful in your relationships, you do things that you want to do. Next slide. डिबेटिङ एन्ड करियर पाथ, यो भनेको चाहिँ सो सबैजना अहिले 11-12 मा पढिरहनु भएको छ, ब्याचलर्सहरुमा पढिरहनु भएको छ हैन. अनि त्यसका कारण सो प्रब्लली सोचिरहनु भएको होला डिबेटिङले लाइक मेरो करियरमा के हेल्प गर्छ. सो प्रब्लली तपाईहरु ओलम्पियाड्स गर्नुहुन्छ होला, लेट्स से एमयुएन्सहरु गर्नुहुन्छ होला, ह्याकाथन्सहरु गर्नुहुन्छ होला. यो सबै कुराहरु भनेको चाहिँ तपाईले करियरमा गएर कनेक्ट गर्न सक्नुभयो नि त. अनि केही कुरा यस्तो छ जसले धेरै टाइम लाग्छ र करियरलाई फाइदा दिदैन भने प्रब्लली मान्छेहरुले गर्दैनन् त्यो कुरा. डिबेटिङले चाहिँ धेरै करियरमा हेल्प गर्छ. नम्बर 1, if you want to get into good colleges, for example नेपालबाट लाइक 2020 मा 2019 मा टप कलेजहरुमा, इभन लाइक 2021 मा टप कलेजहरुमा गएको मान्छेहरु हेर्नुहुन्छ भने, स्पेशली लाइक युएस एन्ड इभन नेपालको टप कलेजहरुमा पनि you will see that many of them did debating in their high school, did parliamentary debate.
because of the things that I talked about previously. Critical thinking is something that colleges want. They want thinkers inside their colleges. They want people that can challenge new intuition, that can generate new ideas, so that the classroom becomes a better experience for all. So debating गर्यो भने कलेजमा जाने चान्सेस पनि एकदमै बढिरहेको हुन्छ. Second भनेको politics. I don't think I need to talk about this because we all know politics is about debate. It's about going and saying that, oh, मेरो party राम्रो छ, oh, मेरो side राम्रो छ. It's about defending your ideas. It's about defending your position. I think it's pretty simple that why you need debating in politics. Thirdly, education. And this might seem a bit counterintuitive. Debating भनेको त झगडा गर्ने हो, अनि पछि एजुकेसन गर्नलाई कोलाबोरेसन चाहिन्छ, त्यस्तो भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ होला. But trust me, I was a teacher at my school ko Pi भन्ने एउटा प्रोग्राम हुन्थ्यो. We used to teach 2 hours every day for around 2 years. And त्यति बेला I think debating helped me become a better teacher than anything else. किन भन्दाखेरि when you get into a classroom and when you are trying to learn, आफै पनि सिक्दाखेरि अर कसै अरूले सिकाउँदाखेरि पनि कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि when we don't understand something, it's new to us, it's against our intuition, it's against everything that we believe. फिजिक्समा कुनै नयाँ ल आएको छ भने त्यो ल बुझ्दैनौँ. क्वान्टम मेकानिक्स लाइक वाट इट इज बुझ्दैनौँ कि हामीले त्यो कुरा, किनभने त्यो काउन्टर इन्टुइटिभ छ कि. अनि डिबेटिङ गर्दै गएपछि चाहिँ बिकज यु आर फेयरली अकस्टम टु learning from counterintuitive ideas and defending counterintuitive positions, you become better at knowing and learning and teaching as well. Okay. And fourth कुरा भनेको law. Again, I think politics or law एकदमै similar हो. Law मा you have to defend your clients. Sometimes your clients might do bad things, but you have to say that they are good, and then you have to reduce the sentence and all that. So I think law मा पनि एकदमै help गर्छ है. Fifth भनेको communication, and this is very important. Communication को एउटा एकदमै integral part भनेको चाहिँ हैन. Number one, public speaking भइहाल्यो, and debating obviously helps in that because you do 7-minute speeches, like 70 minutes of speech गर्छौ हैन 2 दिनमा. But secondly, communication गर्दाखेरि र कस्टमर कुरा गर्दाखेरि एउटा ठुलो पार्ट भनेको चाहिँ नेगोसिएसन्सहरु पनि हो के. एउटा ठुलो पार्ट भनेको डिफेन्डिङ योर आइडियाज पनि हो के, डिफेन्डिङ योर इमेज के. सो कतै स्पीच बोलिरहेको छौं अर मिटिङमा बसिरहेको छौं, अनि केही पनि प्रब्लम आयो भने अफन लाइक कन्भिन्स गर्नुपर्छ के अर्को मान्छेलाई that you are right, that whatever you're providing or the product that you're selling is right. Okay? And त्यस्तो बेला चाहिँ कम्युनिकेसनमा I think debating ले पनि एकदमै हेल्प गर्छ है. Next please. Next slide. Yep, normal versus parliamentary debate. So यो कुरा चाहिँ यसपछि चाहिँ भिडियोजहरु थियो, त्यो भिडियोजहरु चाहिँ अनफर्चुनेटली अहिले प्ले गर्न मिल्दैन होला. सो यो पार्ट चाहिँ हामीले स्किप गर्दा पनि हुन्छ होला. आई जस्ट एक्सप्लेन इट है, अर्कोमा स्किप चाहिँ नगरिहाल्नुस्, एकैछिनमा एउटा एक्सप्लेन गर्छु है. नर्मल डिबेटिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि यु जस्ट स्टे देयर. लाइक अर्णव गोस्वामीको पनि तपाईहरुले स्पिचहरु हेर्नु भएको छ होला. दे कम देयर एन्ड देन एकअर्काले गाली गर्छन्, अनि पछि एउटाले अलिकति राम्ररी बोल्दिन्छ, अलिकति शान्त पारामा बोल्दिन्छ, अर्कोले जोक गर्दिन्छ, अनि पछि मान्छेहरुले भोट गर्छन्, अनि पछि जोक गर्ने जित्छ, एन्ड द्याट्स इट के. That's what debate looks like in many spheres. But that's not the debating that you should be learning if you value your personal growth, if you value your intellectual growth. Because त्यो डिबेटमा you do not challenge your intuitions. त्यो डिबेटमा तपाईको लजिकले जित्दैन, तपाईको ठुलो स्वरले जित्छ होला, तपाईको ह्युमरले जित्छ होला, तपाईको अग्रेसनले जित्छ होला के. पार्लियामेन्ट्री डिबेट चाहिँ अलि फरक हुन्छ के, because you're only judged on the basis of your logic. I think we can skip the slide and move on to the next one. Okay, what is the difference? यो चाहिँ टेक्स्टमा छ. नर्मल डिबेट यस्तो हुन्छ, अनि यो हामीले स्कुलमा पनि गरेको छौं. हामी त्यहाँ जान्छौं स्टेजमा, अनि पछि भन्छौं एउटा पोएमबाट सुरु गर्छौं, एउटा फ्रेज अर एउटा कोटबाट सुरु गर्छौं. त्यो इन्ट्रोडक्सन भयो. त्यसपछि हामी भन्छौं म आज यसको लागि पक्षमा बोल्नेवाला छु. त्यसपछि पर्सुएट गर्नु पर्दैन के अडियन्सलाई. त्यसपछि इन्टरटेनिङ हुनुपर्छ कि, स्टेजमा हिँड्नुपर्छ हैन, अनि पछि हात हल्लाउनुपर्छ हैन, एउटा जोक गर्नुपर्छ, अनि पछि कराउनुपर्छ हैन, अनि साथीहरुलाई पैसा दिएर हैन, ओ मेरो बोलेको बेला क्ल्याप गर्दियो भन्नुपर्छ. If you are entertaining, you win that debate. That's how I used to do debates in my school, and that's how everybody used to do debates in schools. त्यसरी नै गर्ने भने सिकाएको छ. You don't enter the debate with a strategy के. So opponentले यो कुरा गर्छन्, यो कुराले यसै स्ट्र्याटेजिकली हामी तल ल्याउँछौं भनेर सोच्दैनौं के. के टिम नै हुँदैन कि, एकजना हुन्छ, जान्छ, जे पनि बोल्दिन्छ, अर्को मान्छे आउँछ त्यही कुरा बोल्छ, अनि पछि जे मनमा आयो त्यही बोल्यो, अनि पछि एकदमै इरेलिभेन्ट कुरा गर्दै हैन, त्यही पनि डिबेट जित्छ के, बिकज इट माइट साउन्ड गुड, इट माइट बी एन्टरटेनिङ के. अनि आफै सोच्नुस् के यो डिबेटले तपाईको इन्टेलेक्चुअल ग्रोथ गर्छ होला त? आई डोन्ट थिंक सो. दिस इज अ परफॉर्मेंस,
And if you like performing, that's fine. It probably does a lot of growth to you. But the reason why people spend years and months and 2 days every week to become a better debater is not to become a better performer. It's to become a better thinker. It's to become a more persuasive individual. Parliamentary debate is completely focused on persuasion. You have to persuade. You can't go there and have a nice poem or a powerful quote unless you have the argument, unless you have the logic. Why को answer छैन भने you don't win the debate. You could have the nicest voice and the best poem and the nicest के भनौँ कि त्यो अरा हुन्छ नि होइन मान्छेको एकदमै राम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज भयो भने पनि you won't win the debate if you don't have the argument. So त्यसले गर्दा डिबेटमा एक्सट्रोभर्ट्सहरूले मात्र जितिरहेको हुँदैन कि इन्ट्रोभर्ट्सहरूले पनि एकदमै जितिरहेको हुन्छ because they have the argument, because they have the logic inside their head. The only thing that matters in a debate is what is inside your head. And second भनेको parliamentary debate you work in teams of 2 to 5 people, and every team has a strategy. So दुईजनाले बोल्छ अर्को दुईजनाले बोल्छ होइन अनि त्यसपछि कुन कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एउटा डिबेटमा होइन कुन कुरा चाहिँ स्ट्रेङ्थ हो कुन कुरा चाहिँ आफ्नो फ्लज हो त्यसलाई हाइड गर्ने हो त्यो सोध्छौँ के इभन नर्मल डिबेटमा तपाईँहरू सोच्नुहोस् न तपाईँहरू डिबेट गर्नुहुन्छ होइन अर्कोले भन्नुहुन्छ होइन मलाई यो कुरा ठिक लाग्छ अर्कोले भन्छ होइन यो कुरा ठिक लाग्छ अनि पछि उसले कति कुराहरू होइन होइन तेरो कुरा यो कारणले गर्दा रङ हो भनेर कुरा गरिरहेको हुन्छ बट यो पोइन्ट स्टिल स्ट्यान्ड्स के किनभने उनीहरू यो साइडको कुराहरूले मात्र डिल गरिरहेको छ कि मेन कोर आइडिया चाहिँ कहिले पनि डिल गर्दैन के. And that is also one reason why parliamentary debate is good, because you enter the room with a strategy. Without strategy, you can't win. Next slide, please. Yep, these people were debaters. Number one, Jack Dorsey, Twitter co-founder. You probably know this person. This person was also a debater in his high school. Secondly, is Jordan B. Peterson, a very controversial figure in this century. He's a psychology professor at University of Toronto. You might not agree with him. You might think that he's wrong. But one thing that you can't deny is that he is a good debater. That he used to do debate in his college as well. And that's why he's able to become one of the best sailors in the whole world. That's why he's able to do things that he does and make so much appearance, gain so much views on the internet. Thirdly, Narendra Modi, Prime Minister of India. Many politicians are actually debaters. Barack Obama, he was debated at Columbia and Harvard. Boris Johnson, he was the president of Oxford's debating union. Other famous debaters, अर्को ठ्याक्कै चाहिँ मैले नाम गर्न सक्छु यो दुईटा चाहिँ मेरो ठ्याक्कै दिमागमा थियो के. अनि पछि US को सेनेटर टेड क्रुज, he was part of the Princeton debate team. The Andrew Yang of एउटा अमेरिकन प्रेसिडेन्शियल क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि एउटा डिबेटर हुनुहुन्थ्यो. अनि फोर्थ कुड बी समवन, you could be a good debater or someone that everybody knows that people will talk about in other trainings that we do. You could be that person after this training as well. Next slide. Rules of parliamentary debating, how to make arguments. So अब चाहिँ अलिकति टेक्निकल हुनेवाला छ है. So next. So हरेक डिबेटमा हामीहरुको एउटा assumption हुन्छ के. You don't debate as an individual. You don't debate as just someone. Okay? You assume that you're in the parliament. You're in a parliament that controls the whole world. That has the power to bring out any kind of policy. That can do anything. This house would ban nuclear missiles भन्यो भने this house भनेको चाहिँ तपाई हो के. त्यो हाउस त्यो सदन चाहिँ तपाई हो के. र तपाईले चाहे भने न्युक्लियर वेपनहरु ब्यान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने assumption हुन्छ के. So debating motion तीनटा टाइपको हुन्छ usually है. Number one भनेको policy. This house would legalize marijuana in Nepal. त्यो policy हो. Marijuana legalize गर्ने, त्यसको इफेक्टहरु हेर्ने अनि राम्रो छ कि छैन भन्ने. Second भनेको value based. This house believes that Pfizer should not make profit from vaccines. So value हेर्ने हो के. त्यो principles भन्छ, morality भन्छ नि त्यो कुरा हेर्ने मोसन भयो के हो. जस्तै कि यो सदनले चाहिँ नेपालको झण्डामा आगो लाउन इलिगल पार्छ भनेर भन्यो भने त्यो एउटा भ्याल्यु बेस्ड मोसन हो कि त्यो एउटा पोलिसी हैन कि त्यो एउटा भ्याल्यु हो के. सो नेपालको झण्डा बाल्नु भनेको राम्रो हो कि हैन भन्ने कुरामा डिबेट भइरहेको छ कि त्यता. थर्ड भनेको एक्टर मोसन हो. अनि यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ. यसमा चाहिँ तपाई सदन हुनु हुँदैन. यसमा चाहिँ तपाई एउटा एक्टर हुनुहुन्छ. एक्टर भनेको जसले त्यो काम गर्छ. अ पर्सन दैट एक्ट्स आउट के. जस्तै कि दिस हाउस एज
a Nepali would never give life for the nation. So म देशको लागि मर्दैन कहिले पनि भन्यो भने एउटा नेपाली मान्छेले चाहिँ देशको लागि मर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने डिबेट हो कि. सो यसमा एउटा इन्डियनले के सोध्छ, एउटा चाइनिजले के सोध्छ भनेर डिबेट गर्ने होइन, एउटा नेपालीले चाहिँ आफ्नो देशको लागि मर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने डिबेट हो. नेक्स्ट स्लाइड प्लिज. अनि डिबेटमा दुईटा कुरा हुन्छ, यो हरेक डिबेटमा एउटै हुन्छ. जस्तो सुकै ठुलो डिबेट गर्नुहोस्, तपाईँ डोनाल्ड ट्रम्प अर जो बाइडेनसँग गएर पनि डिबेट गर्नुभयो भने तपाईँले यही दुईटा कुरा गर्नुहुन्छ. पहिलो कुरा आर्ग्युमेन्ट ल्याउने. आर्ग्युमेन्ट भनेको एउटा कुराको एक्सप्लेनेसन हो कि. सो तपाईँ केही कुरा भन्नु भएको छ त्यसलाई त्यो कुराले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ, अनि त्यो एन्ड गोल भनेको चाहिँ कन्भिन्स गर्ने हुन्छ कि कुनै मान्छेले केही कुराको बारेमा कन्भिन्स गर्ने कुरा हुन्छ. जस्तै कि तपाईँ गइरहनु भएको छ अरे होइन साथीसँग, अनि पछि बफ मोमो खाने कि चिकन मोमो खाने भन्यो कि. अनि पछि तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने अनि बफ मोमो खानु कि, किन भन्दाखेरि त्यो सस्तो छ भन्यो कि. यो सस्तो छ त्यसैले खाम भनेको भने एउटा आर्ग्युमेन्ट हो कि. एक्सप्लेन गर्नुभयो बफ मोमो सस्तो हुन्छ, अनि कन्भिन्स गर्नुभयो. के कन्भिन्स गर्नु भन्दाखेरि यो खानुपर्छ, किन खानुपर्छ, सस्तो छ त्यसैले खानुपर्छ. आई थिङ्क इट्स प्रिटी सिम्पल. रिबटल भनेको चाहिँ यो एनिथिङ द्याट क्यान काउन्टर दि आर्ग्युमेन्ट. आर्ग्युमेन्टको अगेन्स्ट केही कुरा बोल्छ र पर्सुएसिभ लाइक लेस पर्सुएसिभ बनाउँछ भने त्यो कुरा रिबटल हो कि. सो जस्तै कि चिकन मोमो कि बफ मोमो खाने भनिरहेको छ अरे होइन, अनि पछि एउटाले भन्छ होइन यार म त बफ त खाँदै मेरो घरमा खानै दिनु हुँदैन, चिकन नै खानु पर्यो भनेर क्या. अब त रिबटल भयो कि, सस्तो भए पनि मलाई मतलब छैन, म चिकन मोमो नै खान्छु, किन भन्दाखेरि मलाई बफ खानै दिँदैनन् कि. त्यो भनेको चाहिँ रिबटल हो. सो विल लुक एट हाउ टु मेक अ गुड आर्ग्युमेन्ट अर हाउ टु मेक अ सिम्पल आर्ग्युमेन्ट. नेक्स्ट स्लाइड. यो भनेको चाहिँ तपाईँले जस्तोसुकै कम्प्लेक्स आर्ग्युमेन्ट बनाउनु भयो, जस्तोसुकै सोफिस्टिकेटेड आर्ग्युमेन्ट बनाउनु भयो भने पनि यो कुरा जहिले पनि सेम रहन्छ है. आर्ग्युमेन्ट बनाउने युनिभर्सल तरिका हो यो भनेको. यदि तपाईँले यो कुरा राम्रोसँग गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको आर्ग्युमेन्ट राम्रो हुन्छ. पहिलो कुरा भनेको क्लेम. क्लेम भनेको चाहिँ यो चाहिँ टपिक हो कि. जस्तै कि एउटा बच्चाले सिकाइरहनु भएको छ अरे होइन, बच्चा अलिक स्टुपिड नै हुन्छ नि त. अनि पछि त्यो गएर क्यान्डल हुन्छ नि त्यो मोमबत्तीमा हात हाल्न खोजिरहेको छ कि. अब त्यो बच्चाले या त तपाईँ एकदमै पिट्न सक्नुहुन्छ या त सम्झाउन सक्नुहुन्छ है. आई थिङ्क सम्झाउनु ठिक हो है पिट्नुभन्दा. सम्झाउनु छ भने के गर्नुहुन्छ कि तपाईँ एउटा आर्ग्युमेन्ट दिनुहुन्छ कि त्यसले कन्भिन्स गर्न. भन्नुहुन्छ कि तैँले आगोमा हात हाल्नु हुँदैन, जेनरली आगोमा हात हाल्नु हुँदैन, रिजन दिनुहुन्छ. त्यसपछि एक्जाम्पल अर एभिडेन्सले सपोर्ट गर्नुहुन्छ. जस्तै कि आगोले बाल्छ, आगोले पेपर बाल्छ, आगोले हात पनि बाल्छ, र लास्ट टाइम तैँले एउटा निलो आगोमा हात हालेको थिइस् नि है, त्यो स्टोभमा हात हालेको थिइस्, त्यसैले तेरो हात नराम्रो लागेको थियो, दुखेको थियो, रोएको थिइस् भन्नुहुन्छ होला. त्यसपछि भन्नुहुन्छ इम्प्याक्ट. सो वाइ दिस आर्ग्युमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट. आगोले बल्छ भने यु सुड अल्सो नट पुट युर ह्यान्ड्स इन द फायर कि. सो क्लेमलाई नै अलिकति रियाज गरेर इम्प्याक्ट भन्न मिल्छ होला. त्यसैले क्यान्डलमा हात नराख भन्नुहुन्छ कि बच्चालाई. त्यस्तो गऱ्यो भने युजली बच्चाहरूले मानिहाल्छन् है. तर यु क्यान अल्सो मेक सोफिस्टिकेटेड आर्ग्युमेन्ट्स, बिकज आर्ग्युमेन्ट त सबजनाले बनाउँछ, तर कसैको आर्ग्युमेन्ट ट्रायम्फ गर्छ, कसैको आर्ग्युमेन्ट गर्दैन. वाट्स द रिजन? इट्स बिकज सम आर्ग्युमेन्ट्स आर सोफिस्टिकेटेड, सम आर नट. How can you make sophisticated arguments? Let's see, right? Next slide. Okay, this house, as US would never invade. US would never invade, right? This house भनेको TH भनेको this house सदन हो. सो तपाईँ एउटा सदन हो, तपाईँ अमेरिका हो. सो म अमेरिका हो भने मैले कहिले पनि इन्भेट गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा डिबेट भइरहेछ. सो यसमा के कुराहरू बोल्न मिल्छ होला. नेक्स्ट स्लाइड. अब अलि कम्प्लेक्स हुन सक्छ, एन्ड प्लिज बियर इन माइन्ड यो कम्प्लेक्स नै हो, बिकज भन्दा विद्या ठुलो जस्तो डिबेट अन्त सिम्पल आर्ग्युमेन्ट गऱ्यो भने यु वोन्ट ह्याभ एन इन्टेलेक्चुअल ग्रोथ. जिममा गएर औषधिको बट्टाले एक्सर्साइज गर्यो भने मसल बन्नेवाला छैन तपाईँको. इफ यु वान्ट टु ग्रो एज अ पर्सन इन्टेलेक्चुअली, देन यु अलवेज ह्याभ टु पुट इन द एफोर्ट. You have to challenge yourself. You have to do things that you have never done before. You have to deal with arguments that you have never made before. So let's look at a complex argument, and this is a very complex argument. यो अलि गाह्रो आर्गुमेन्ट छ, बुझ्न गाह्रो नै हुन्छ. That's fine. पछि गएर बुझ्नुहुन्छ होला. तर the purpose of this slide and the slide following this slide is to show you that there are also hard arguments, intellectually challenging arguments that you make in debates. पहिलो क्लेम भनेको इन्भेट गर्नु हुँदैन, कुनै पनि देशलाई हमला गरेर त्यसको शासनलाई आफ्नो बनाउनु हुँदैन, कब्जा गर्नु हुँदैन. किन भन्दाखेरि यो डेमोक्रेसी गणतन्त्रको अगेन्स्टमा हो, खिलाफमा काम गरेको हो.
सो फ्रेमिङ दिनुहुन्छ होला प्रब्लम होइन, यो कता डिबेट भएछ यस्तो कन्टेक्स्ट सेटअप गर्नुभयो होइन। युएसले इन्भेट गरेको देशहरूमा अलरेडी फ्रजाइल कन्डिसन हुन्छ होइन, तिनीहरूमा डेभलपमेन्टको जरुरत हुन्छ, स्टेबल गभर्मेन्ट हुँदैन, इन्स्टेबिलिटी हुन्छ, गभर्मेन्ट चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन। सो त्यो चाहिँ कन्टेक्स्ट हो कि। सो त्यस्तो देशहरूमा चाहिँ युजली यो डिबेट भइरहेको छ भनेर भन्यो। त्यसपछि रिजनिङ दिनुहुन्छ। सो युएसले कुनै नेसनलाई कब्जा गर्यो भने त्यता इलेक्सन गर्नै मिल्दैन, किन भन्दाखेरि अब गोली चलिरहेको छ होइन, बम पड्किरहेको छ भने अलिक गाह्रो पर्छ नि त भोट गर्न। अर्को स्लाइडमा गरौँ त। अनि त्यसपछि तपाईँले अर्को रिजनिङ दिनुहुन्छ, अनि पछि इलेक्सन गरिहाल्यो भने पनि मान्छेहरू आउँदैनन् बाहिर, किन भन्दाखेरि गोली चलिरहेको हुन्छ, बम फालिरहेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले इक्जाम्पलहरू दिनुहुन्छ होला, एनालिसिसहरू दिनुहुन्छ होला, तपाईँले एभिडेन्स दिनुहुन्छ होला। जस्तो कि येमेनमा एउटा सिभिल वार भएको थियो, त्यसपछि इलेक्सन नै गर्न मिलेन येमेनमा, किन भन्दाखेरि गोली चलिरहेको थियो, बम पड्किरहेको थियो। त्यसपछि तपाईँ इम्प्याक्ट दिनुहुन्छ। सो यदि म युएस भएर कुनै देशलाई इन्भेट गरेँ भने त्यता डेमोक्रेसी हुँदैन, र म पनि एउटा डिस्ट्रोयर अफ डेमोक्रेसी भनेर देखिन्छु। पुरै विश्वभरि सबजनाले अमेरिकालाई एउटा डेमोक्रेसीको नेसन होइन, एउटा इन्भेडरको नेसन भनेर देख्छ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ। अर्को स्लाइड। त्यसपछि त्यो इम्प्याक्ट किन म्याटर गर्छ भनेर कुरा गर्छौँ। सो वी सुड नट इन्भेट एनी नेसन, बिकज डेमोक्रेसी भयो भने युएस क्यान कन्ट्रोल देम। डेमोक्रेसी भयो भने युएस क्यान प्राइड इट्सेल्फ एज अ बेस्टियन अफ डेमोक्रेसी। सो मान्छेहरू युएसको साथी बन्न खोज्छ, मेरो साथी सबजना बन्न खोज्छ, एन्ड द्याट्स गुड। त्यस्तो भयो भने चाहिँ आर्ग्युमेन्ट अझै सोफिस्टिकेटेड हुन्छ, आर्ग्युमेन्ट अझै कन्भिन्सिङ हुन्छ। द्याट्स हाउ यु मेक बेटर आर्ग्युमेन्ट्स, एन्ड दिस इज नट इजी टु मेक, this is boring, but this is intellectually challenging, and that is what debating is all about. It makes you into a better thinker. Makes you into a better intellectual person. Okay. Next slide, please. So now what? You've learned all about debating. You've learned how to make simple arguments. You know the basics of parliamentary debating. Now what? अब के गर्ने? So next slide. So नेक्स्ट स्लाइड। यप। सो यो चाहिँ डिएनएन को प्रोग्राम्सहरू। फर्स्टको फोटो WDF ओपन भनेर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। We do various online debating tournaments. They are affordable. We have financial aid schemes as well. You can join our tournaments. We send debating teams to nations all around the world. For example, बङ्गलादेशमा हामीले त्यो सेकेन्ड फोटो हेर्नु हुने भने नेपालको कन्टिन्जेन्ट बङ्गलादेश गएर डिबेट गरिरहेको थियो। We send them to various nations like Malaysia, like Mexico, like US to debate. Thirdly, again, we do fundraising debates. We do voluntary works as well. Fourthly, we do training sessions. जस्तो कि तपाईँले फोर्थ फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ। We were doing a training session for a small school. You can be part of that. You can invite us to your schools as well. On the last one, you can see that we also select our national teams. For example, you can see this year's national team, Team Nepal, right there. I am also there. You can see. I think you can see. If not, that's fine. Contact details there, debate.net.np. You can call at that number which is given there. You can go to our Facebook page, and yep, that's pretty much it. I think we can end the presentation here. Now we can focus on the question and answer session. Yup. If there's any question, please feel free. Yes. How many debate format are there in the world? There are a lot of formats. नेपालबाट र नेपाल एसियाको इन्टरनेसनल स्फियरमा प्र्याक्टिस गर्न मिल्ने भनेको चाहिँ नम्बर 1 ब्रिटिस पार्लियामेन्ट्री भन्ने छ। यसमा 4वटा टिम हुन्छ, 2 जनाको टिम हुन्छ। ल डिबेट्स अनि हाम्रो धेरै जस्तो टुर्नामेन्टहरू चाहिँ यसमा हुन्छ। अर्को फर्मेट भनेको WSDC, यो चाहिँ स्कुल लेभलमा, जस्तो कि नेसनल टिममा हुनुभयो अरे तपाईँ होइन, त्यो चाहिँ 3 versus 3 को फर्मेट हुन्छ। एसियन पार्लियामेन्ट्री फर्मेट हुन्छ, यो पनि 3 versus 3। अस्ट्रेलियन फर्मेट, यो पनि 3 versus 3। सो बेसिकली यही फर्मेटहरू मात्र युज हुने वर्ल्डमा। अनि कुनै कुनै फर्मेट छ, लिङ्कन डगलास भन्ने एउटा अमेरिकामा युज गर्छन्, त्यो चाहिँ विश्वमा अरू ठाउँमा चाहिँ युज गर्दैनन्। सो दोज आर द बेसिक डिबेट फर्मेट द्याट यु हेभ। 4वटा टिम होला या त 2टा टिम होला। अर्को क्वेसन आएको छ योग्यता दङ्गलजीबाट। I have never really participated in debates, but I seem to be very interested. How do I start? It's very easy. Message us on TNN that you want to start. We will pick up from there. त्यो नगर्ने भए अहिले भन्दाखेरि चाहिँ you can go to our Facebook page and see our events. त्यहाँ हामीले पोस्ट गरेको हुन्छ, अनि त्यता रेजिस्ट्रेसन भनेर हुन्छ, त्यता रेजिस्टर गर्दा पनि हुन्छ। अनि
start गर्नु छ भने probably you want to participate in a tournament, अनि त्यसपछि you will get feedback के कुरामा improve गर्नु छ, अनि त्यहाँबाट you contact us for training. We do free trainings like every 2 weeks or every week, and you can come here and you can ask questions to like some really good trainers for no cost at all. I thank My Padai for holding this session. You guys are doing a wonderful job with all of your sessions regarding college application, regarding skill training, and I hope you keep it up. I hope you keep this good work up. Thank you everybody for being a part of this session. It was a wonderful session. You guys were really nice. Thank you.